हेलो मित्रों केम छो बधा मित्रों 100% सक्सेस यूट्यूब चैनल में तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है। मित्रों अमे लोग फेसबुक टेलिग्राम इंस्टाग्राम शेर चैट आवा तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पर एक्टिव छे जेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तमने आपेली है। मित्रों अमे लोग स्पेशल धोरण 9 नी जे पाठ्यपुस्तक है सामाजिक विज्ञान एने तमारी समक्ष प्रस्तुत करवा जई रह्या छे त्यारे खोटो समय बर्बाद न करता चालो शुरुआत करिए आजना आपणा आ विडियो लेक्चरनी। अने हाँ मित्रों हजू सुधी तमे अमारी आ चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करीने राखजो, बाजुमां आवता बेल आइकॉन ने पण प्रेस करीने राखजो। मित्रों शुरुआत करिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आमां ऑडिटर माटे पण स्पेशल बनी गयुं छे भाई। त्यारबाद जीएसआरटीसी कंडक्टर माटे स्पेशल आवी गयुं छे, जीएसआरटीसी हेल्पर माटे पण आवी गयुं छे अने आवनारी बिन सचिवालय एटीडीओ जेवी तमाम एग्जामोने आवरीने आ विडियोनी सीरीज तमारी समक्ष लॉन्च करता खूब ज आनंद अनुभवी रह्या छीए। त्यारे शुरुआत करिए आजना आपणा विडियो लेक्चरनी। मित्रों तुर्कस्तान क्या आवेलू है आवो प्रश्न पूछाय तो तुर्कस्तान में शू आवेलू है सॉरी आवो प्रश्न पूछाय तो इस्तुंबुल आवेलू है। इस्तुंबुलनु बीजू नाम पूछाय मित्रों तो कॉन्स्टेंटिनोपल आवु मित्रों एक नाम है बराबर। ए इस्तुंबुल तुर्कस्तान में जे आवेलू है त्या आवेलू आ एक स्थल है ज्यांथी मित्रों यूरोपियन प्रजा भारत में आवती हती जमीन मार्गे। कया मार्गे? जमीन मार्गे। तो कोणे कॉन्स्टेंटिनोपल जीती लीधु तो तुर्क मुसलमानोए ईस्वीसन 1453 सालवारी दरमियान आ जे तुर्कस्तान में आवेलू इस्तुंबुल है एने जीती लीधु। जेना कारणे त्यांथी जे जमीन मार्ग हतो आवा माटेनो जे जमीन मार्ग हतो मित्रों ए बंध थई गयो अने नवा जमीन मार्गनी शोध थई। तो जमीन मार्ग तो पछी क्यां मळ्यो ने एटले जळ मार्गनी शोध थई। शेनी मित्रों जळ मार्गनी शोध करवानी शुरुआत कर दीधी आ लोकोए यूरोपियन प्रजाए। तो एमां आगळ वधीए। पोर्टुगलना राजा हता पोर्टुगलना ए समयना राजा हता प्रिंस हेनरी द नेविगेटर एटले के धक्को आपनार जुस्सो आपनार बराबर नेविगेटर हेनरी द नेविगेटर। तो आ पोर्टुगलना राजा हता प्रिंस हेनरी। ए लोको शू करता तो प्रिंस हेनरी आવું करता भाई के ए शू करता जे खलासी होय बराबर जे वहाणवटो करवावाळा खलासी होय एमने सपोर्ट करता एमने कहता भाई हूँ तमने खर्चो आपीश तमे जलमार्ग शोधो भारत जवानो जलमार्ग शोधो आવું कहता प्रिंस हेनरी एटले एनुं नाम ज हेनरी द नेविगेटर आવું पड़ी गयुं। त्यारबाद बार्थोलोम्यू डाइज तो मित्रों आ व्यक्ति छे एक खलासी छे एना द्वारा केप ऑफ गुड होप बराबर सारी आशानी भूशीर नामना एक स्थळनी शोध करवामां आवी। मित्रों आ सारी आशानी भूशीर आवेलू क्या छे बराबर एनो जवाब तमारे ज मने कमेंट सेक्शन में कमेंट करीने कहेवानो छे भाई। सारी आशानी भूशीर केप ऑफ गुड होप बराबर बार्थोलोम्यू डाइज द्वारा जे आ स्थळ शोधवामां आव्युं ए आवेलू क्या छे एनो जवाब तमारे ज मने कमेंट सेक्शन में कमेंट करीने कहेवानुं छे। त्यारबाद क्रिस्टोफर कोलंबस तो स्पेनना राजानी मददथी आ क्रिस्टोफर कोलंबस नामनो एक खलासी वहाणवटो बराबर खलासी एटले वहाणवटो। तो मित्रों ए स्पेनना राजानी मददथी 1492 में एटलांटिक समुद्र में आवेल वर्तमान जे वेस्ट इंडीज टापुओ छे त्यां आवीने अटकी गयो। मतलब के ए पण भारत देशनी शोध में निकळ्यो अने क्या आवीने अटकी गयो तो वेस्ट इंडीज टापुए आवीने अटकी गयो हतो। तो मित्रों आ वेस्ट इंडीज जे टापू छे बराबर ए वेस्ट इंडीज टापू हाल अमेरिका में आवे छे। तो अमेरिगो वेस्पुसी नामनो एक खलासी हतो वहाणवटो हतो बराबर। तो आ अमेरिगो वेस्पुसी त्या पहोंच्यो अने एने अमेरिका खंड आवुं नाम आपवामां आव्युं। प्रश्न आवो पूछे के अमेरिका खंडनुं नाम अमेरिका कोना नाम उपरथी पड्युं तो अमेरिगो वेस्पुसी आवा एक खलासीना नाम परथी आ अमेरिका
દેશનું ખંડનું નામ પડ્યું હતું? તો યાદ રાખો મિત્રો, આવા પણ પ્રશ્નો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે અને આ પાયો છે મિત્રો. આ તમને આવડતું હોય તો તમે આની બાજુ જેટલા સવાલ આવતા હોય આની આજુબાજુના એના જવાબ તમે આપી શકો છો. ત્યારબાદ વાસ્કો દી ગામા. તો આ વાસ્કો દી ગામા હતો કેવો ભાઈ? તો એ પોર્ટુગીઝ હતો. કેવો હતો? પોર્ટુગીઝ હતો. ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરનાર કોણ હતા? આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તો વાસ્કો દી ગામા એ ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરનાર હતા. ઈસવીસન 1498ની સાલવારી દરમિયાન 1498ની સાલવારી દરમિયાન મિત્રો આ વાસ્કો દી ગામા દ્વારા પોર્ટુગીઝ જે ખલાસી છે એના દ્વારા ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ કરવામાં આવી હતી. મિત્રો તારીખ પણ આવે છે, પછી જીપીએસસી લેવલ થઈ જાય. આપણે ખાલી ક્લાસ 3માં બરાબર આટલું યાદ રાખો, જેથી આપણે બિન સચિવાલય છે, એટીડીઓ છે, ઓડિટર સબ ઓડિટર છે, ત્યારબાદ જીએસઆરટીસી કંડક્ટર છે, જીએસઆરટીસી હેલ્પર છે, જેવી ક્લાસ 3ની એક્ઝામો ક્રેક થાય એટલા માટે હું આવા પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ લઈને આવું છું. ભારતીય ખલાસીની મદદથી પશ્ચિમ કિનારે આવ્યો અને કાલિકટ બંદરે આવ્યો. ક્યાં આવ્યો ભાઈ? કાલિકટ બંદરે આવ્યો. તો આમાં પણ તમે જાણો છો એવા આપણા ગુજરાતના કચ્છના કાનજી માલમ દ્વારા આ રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો ભાઈ. બરાબર, કાનજી માલમ દ્વારા રસ્તો બતાવવામાં આવ્યો હતો. કોને? વાસ્કો દી ગામાને. બંને મિત્રો બની ગયા અને ભાઈ રસ્તો બતાવ્યો, તું અહીંથી વયો જાય એટલે તું ભારતમાં જ જઈશ. બરાબર, ભારતમાં જ ટપકીશ. તો આ વાસ્કો દી ગામાને રસ્તો બતાવનાર કોણ હતા? તો યાદ રાખજો, કચ્છના કાનજી માલમ. કાલિકટના રાજા. તો કાલિકટે આવ્યો ભાઈ, આ વાસ્કો દી ગામા કાલિકટે આવ્યો તો ત્યાં કોના રાજ હાલતું હતું, કોનું શાસન હાલતું હતું? તો સામુદ્રિકે અથવા તો જામોરીન આવું એક રાજાનું નામ છે જે કાલિકટના રાજા હતા. શું નામ છે? સામુદ્રિકે અથવા જામોરીન. તો આ રાજાનું ત્યાં શાસન હતું કાલિકટમાં. ભારતમાં સૌપ્રથમ વેપાર કરવા આવેલી પ્રજા. આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તો તમે જાણો છો વાસ્કો દી ગામા પ્રથમ આવ્યો એટલે એની પાછળ પોર્ટુગીઝ પ્રજા આવ્યો હોય, ફિરંગીઓ આવ્યા હોય. કોણ આવ્યા હોય ભાઈ? પોર્ટુગીઝ પ્રજા, ફિરંગીઓ જેને કહો છો એ લોકો આવ્યા હોય. તો પોર્ટુગીઝ અંતર્ગત કઈ સત્તાઓ મતલબ કે કયા વિસ્તારો હતા? તો દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન અને મલાક્કા આ મિત્રો સ્થળ છે. અને દીવ, દમણ આ ગુજરાતમાં આવેલા છે, ગોવા મહારાષ્ટ્રની નજીક છે, કોચીન ક્યાં આવેલું છે, મલાસ્કા ક્યાં આવ્યું છે? આનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનો રહેશે. મિત્રો કમેન્ટ કરો, હું તમારા માટે કહેતો હોઉં છું જેથી કરીને તમને યાદ રહે. બરાબર, બાકી જિંદાબાદ છે, આપણું દેશ જિંદાબાદ છે અને તો રહેશે જ. યાદ રાખો મિત્રો, આ પૂછાય છે કે પોર્ટુગીઝ અંતર્ગત કઈ સત્તાઓ હતી, મતલબ કે કયા વિસ્તારની સત્તાઓ હતી? તો દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન અને મલાક્કા જેવા વિસ્તારોની સત્તા હતી. હોલેન્ડના ડચ, જેને વલંદાઓ કહેવામાં આવે છે, જેનું બીજું નામ શું છે? વલંદાઓ છે. અને ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા આવી ભારતમાં વેપાર કરવા માટે. શું કરવા આવી ભાઈ આ બધી પ્રજાઓ? તો આ બધી પ્રજાઓ ભારતમાં વેપાર અર્થે આવી. બરાબર, વેપાર કરવાના અર્થે એટલે કે બિઝનેસના હેતુથી બધી પ્રજાઓ ભારતમાં આવવા લાગી હતી. ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારત સાથે વેપાર કરવા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી દીધી ભાઈ. જો ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓની વાત થાય છે, ઇંગ્લેન્ડના વેપારીઓએ ભારતમાં જે વેપાર કરવો હતો એના માટે એણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી દીધી. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અંગ્રેજો દ્વારા જે સ્થપાણી હતી એ. ઈસવીસન 1600માં ઇંગ્લેન્ડના રાણી એલિઝાબેથે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવાનો પરવાનો આપતા જ 1608માં કંપનીનું પ્રથમ વહાણ કપ્તાન વિલિયમ હોકિંગ્સની આગેવાની હેઠળ સુરત આવ્યું. ભાઈ 1600માં રાણી એલિઝાબેથ હતા. આ રાણી એલિઝાબેથે પરવાનગી આપી કે તમે કોઈ પણ દેશમાં જઈને તમારો બિઝનેસ વધારી શકો છો. બરાબર, આવો પરવાનો આપ્યો. તો આ લોકો ભાઈ નીકળી ગયા 1608માં નીકળી ગયા. કોણ નીકળ્યા? કપ્તાન વિલિયમ હોકિન્સ એ નીકળી ગયા અને એણે સૌપ્રથમ ભારતની ધરતી ઉપર પગ મૂક્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ હતા, બરોબર, મતલબ કે ઇંગ્લેન્ડથી આવ્યા હતા, ઇંગ્લિશ હતા, અંગ્રેજ હતા, પરંતુ આને પરવાનગી ન આપી. બરાબર, પરવાનગી આપવામાં આવીને ભાઈ નહીં તમે ધંધો નહીં કરી શકો આવું કીધું. બરાબર, તો પરવાનગી આપી કોણે?
મુઘલ બાદશાહ જહાંગીરે પરવાનગી આપી. કોણે પરવાનગી આપી? જહાંગીરનું શાસન આવ્યા બાદ જહાંગીરે પરવાનગી આપી. આનાથી માશાઈભાઈ, આમ તો એમ કહેવાય, બરાબર. તો આનાથી માશાઈભાઈ દ્વારા જહાંગીરને થોડીક ભેટ આપવામાં આવી. તેથી જહાંગીરભાઈ ખુશ થઈ ગયા અને પરવાનગી આપી દીધી કે હવે તમે ધંધો કરી શકશો. તો આ હતા કોણ? વિલિયમ્સ હોકિન. પછી કોણ આવ્યું ભારતમાં? બરાબર, હેક્ટર નામનું જહાજ લઈને. તો એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું રહેશે. યાદ રાખો, કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરો, તમારા માટે હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો સુરત. તો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સુરતમાં આવીને પ્રથમ વેપારી કોઠી સ્થાપી. કોણે? બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, જેને 1600માં માન્યતા આપી હતી અને 1608માં હોકિન્સ નીકળી ગયા હતા ભાઈ વહાણ લઈને પોતાનું, બરાબર. પરવાનગી ન આપી અને છેલ્લે જહાંગીરે જેને પરવાનગી આપી. મિત્રો આ બધું હું ઘરનું નથી કહેતો, ધોરણ 9ની ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા છે આ બધા સવાલો અને આ બધા જ પ્રશ્નો. એટલા માટે આમાં મારું ઘરનું કાંઈ પણ વસ્તુ નથી. પ્રથમ વેપારી મથક, બરાબર. પ્રથમ વેપારી મથક 1613માં ગુજરાતના સુરત બંદર ખાતે સ્થાપ્યું. ક્યાં સ્થાપ્યું? સુરત મુકામે પ્રથમ વેપારી કોઠી અંગ્રેજો દ્વારા સ્થાપવામાં આવી. ત્યારબાદ મછલીપટ્ટમ. તો આ ક્યાં આવેલું છે? મછલીપટ્ટમ આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. સેન્ટ જોર્જ, આ ક્યાં આવેલું છે? ચેન્નાઈ ખાતે આવેલું છે. ફોર્ટ વિલિયમ, તો એ ક્યાં આવ્યું છે? કોલકાતા ખાતે ફોર્ટ વિલિયમ આવેલું છે. 1668માં ભારતમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું. 1668માં ભારતમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું. બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વર્સસ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, મતલબ કે આ બંને વચ્ચે બનતું નહીં, આ બંને બાયદાબાદ કરતા, બાખડી પડતા, બરાબર. તો બાખડી પડતા તો એને એક સ્પેશિયલ નામ આપવામાં આવ્યું, કર્ણાટક વિગ્રહો. શું નામ આપવામાં આવ્યું? કર્ણાટક વિગ્રહો. કોને વચ્ચે થતા? તો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના લોકો અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના લોકો વચ્ચે આવા ત્રણ વિગ્રહ થઈ ગયા. 3 વાર બાખડી પડ્યા. આપણે કેમ બે મીંદડા બાખડતા હોય, બાંધતા હોય, એમ બાંધી પડ્યા, આવું કહેવાય ટૂંકમાં, બરાબર. તો બાખડી પડ્યા તો ફિરંગીઓ હસ્તગત દીવ, દમણ અને ગોવા, આ ત્રણ વિસ્તારો ફિરંગીઓના હસ્તક વહી ગયા, પોર્ટુગીઝ લોકોના હસ્તક વહી ગયા. તો ફ્રેન્ચો અંતર્ગત શું આવ્યું? તો ફ્રેન્ચો અંતર્ગત ચંદ્રનગર, માહે, કરાઈકલાઈ અને પુડુચેરી જેને કહો છો એ વિસ્તારો ફ્રેન્ચ લોકો સંભાળવા લાગ્યા ભાઈ. ત્યારબાદ બંગાળમાં એ વખતે સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું. કોનું હતું ભાઈ? સિરાજ ઉદ્દૌલાનું શાસન હતું. મદ્રાસ, તો મદ્રાસનું બીજું નામ ચેન્નાઈ છે ભાઈ, ચેન્નાઈ, બરાબર. ચેન્નાઈ તમિલનાડુ. ચેન્નાઈ સુપર કિંગની વાત આ નથી ભાઈ, બરાબર. મતલબ કે ચેન્નાઈની જ વાત છે, છતાં હું તમને આવી રીતે કહું છું. કોલકાતાની કોઠીને સહાય કરવા માટે રોબોટ લાવ્યો હતો. મિત્રો આ સિરોજ ઉદ્દૌલામાં, મતલબ કે સિરોજ ઉદ્દૌલાના સમયગાળા દરમિયાન બંગાળમાં એનું શાસન હતું ત્યારે કોલકાતા ખાતે અંગ્રેજો દ્વારા એક કોઠી બાંધવામાં આવી. આ કોઠી પાડી દેવામાં આવી અને એક ઘટના ઘટી હતી જેના કારણે ઘણા અંગ્રેજો મૃત્યુ પામ્યા હતા, બરાબર. અને એ ઘટનાનું એક સ્પેશિયલ નામ છે. તમે જો ડીપમાં અભ્યાસ કર્યો હોય તો મારો તમે કહેવાનો મિનિંગ સમજતા હશો, બરાબર. તો એનો જવાબ તમે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહી શકો છો. મિત્રો આ ઘટના ઘટી એના કારણે કોલકાતાની જે કોઠી હતી એના રક્ષણ માટે રોબોટ ક્લાઈવની નેતૃત્વ નીચે એક નાનું એવું સૈન્ય આવ્યું. એ સૈન્ય આવ્યું, એણે ખબર જ હતી કે આપણે જીતી નહીં શક્યું, એટલે એણે દગાખોરીનો સહારો લીધો, બરાબર. ફોડી નાખ્યા એકબીજાને. અને પ્લાસીનું યુદ્ધ આવું નામ આપવામાં આવ્યું ભાઈ. પ્લાસીના મેદાનમાં રમાણું, મતલબ કે ખેલાયું. આમ તો આ યુદ્ધ થયું જ નહોતું, હકીકતે આ યુદ્ધ થયું જ નહોતું, બરાબર. ખાલી અમસ્તું કહેવા પૂરતું જ યુદ્ધ હતું. તો આ પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું? આ તારીખ યાદ રાખજો, 23 જૂન 1757. 23 જૂન 1757, બરાબર. 1757ની સાલવરી દરમિયાન મિત્રો આ યુદ્ધ થયું હતું. કયું યુદ્ધ? પ્લાસીનું યુદ્ધ. હવે મિત્રો આમાં યાદ રાખો કે પ્લાસીનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? મુર્શિદાબાદ. પ્લાસીનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? મુર્શિદાબાદ. જે ક્યાં આવેલું છે?
પશ્ચિમ બંગાળમાં. અને કેટલા કિલોમીટર? 38 કિલોમીટર જેટલું આ નાનું એવું દૂર છે, મતલબ કે પશ્ચિમ બંગાળ કોલકાતાથી એટલું દૂર છે, બરાબર. 38 કિલોમીટર જેટલું મુર્શિદાબાદથી આ પ્લાસીનું મેદાન એટલું દૂર છે. આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં આના વિશે પણ થોડુંક લખી શકો છો. મિત્રો, આ પ્લાસીનું મેદાન ક્યાં આવેલું છે? આવો પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે. તો મુર્શિદાબાદ, અને એ ક્યાં આવેલું છે? પશ્ચિમ બંગાળમાં. વાત કરીએ મિત્રો, ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર અડધા દિવસમાં જ પૂરું થઈ ગયું. મેં તમને ન કીધું? કાવતરું રચ્યું, બરાબર, એકબીજાને ફોડી નાખ્યા, જેથી કરીને નવાબ હારે છે, આવું એક સૂત્ર ફેલાવવામાં આવ્યું, અને નવાબ હકીકતે હારી ગયો. અને અંગ્રેજો દ્વારા એક વ્યક્તિને આમ તો એનો ડમી કહેવાય, બરાબર, એને શાસન સોંપી દેવામાં આવ્યું. તો એ કોણ હતો? મીર જાફર હતો અથવા મીર કાસિમ હતો? તમે મને કહો, કારણ કે તમને ખબર હોવી જોઈએ મીર જાફર હતો કે મીર કાસિમ હતો, કારણ કે આ પ્રશ્ન પૂછાય છે એટલા માટે. ક્લાઇવના કાવતરાથી પ્લાસીનું યુદ્ધ માત્ર અડધા જ દિવસમાં પૂરું થઈ ગયું, ફિનિશ કરી નાખ્યા ભાઈ અડધા દિવસમાં. તે આવું કહેવામાં આવ્યું. પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જમીન મળી. કેટલા પરગણાની? 24 પરગણાની જમીન મળી. મિત્રો, આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે નીચેનામાંથી કયા યુદ્ધથી કંપનીને 24 પરગણાની જમીન મળી? આવું કહેવાય. તો 24 પરગણાની જમીન મળી શેના યુદ્ધથી? પ્લાસીના યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 24 પરગણાની જમીન જાગીર મળી. પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાયો. ભાઈ યાદ રાખો મિત્રો કે પ્રશ્ન આવો પૂછાય કે કયા યુદ્ધ દ્વારા ભારતમાં કંપની સત્તાનો પાયો નખાવવામાં આવ્યો? તો પ્લાસીના યુદ્ધ દ્વારા આ પાયો નાખવામાં આવ્યો 1757. 23 જૂન 1757. આ આખું યાદ રાખો, 23 જૂન 1757. બક્સરનું યુદ્ધ ખેલાયું ભાઈ ક્યારે? 22 ઓક્ટોબર 1764ના રોજ બક્સરનું યુદ્ધ ખેલાયું, અને એમાં પણ અંગ્રેજો જીત્યા હતા. તો આ તારીખ યાદ રાખો ભાઈ, બક્સરના યુદ્ધની તારીખ પૂછાય છે 22 ઓક્ટોબર 1764. નિયામક ધારો, પ્રથમ નિયામક ધારો ક્યારે આવ્યો? આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો 1773માં પ્રથમ નિયામક ધારો આવ્યો. બંગાળના ગવર્નરને ગવર્નર જનરલ બનાવી દેવામાં આવ્યા. જો શું કીધું છે કે બંગાળના જે ગવર્નર હતા, આમ તો છેલ્લે ક્લાઇવ વધ્યો હતો, બરાબર, રોબર્ટ ક્લાઇવ આ ગવર્નર તરીકે હતો. તો એ બંગાળના ગવર્નરને જ ગવર્નર જનરલ બનાવી દેવામાં આવ્યા. અને એ વખતે ક્લાઇવ પછી વોરન હેસ્ટિંગ હતો, બરાબર. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ, આ બિરુદ બહુ પૂછે. ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા ભાઈ? ગવર્નર જનરલ યાદ રાખો વોરન હેસ્ટિંગ હતા. હવે મિત્રો આમાં કન્ફ્યુઝ થવાય. તો જો ગવર્નર જનરલનો ગ અને હેસ્ટિંગનો ગ, જો અહીંયા અડધો ગ બતાવે છે, અડધો ગ આખો ગ, આ બે મિક્સ કરી દેવાના. ગવર્નર જનરલ કોણ છે ભાઈ? વોરન હેસ્ટિંગ છે. મિત્રો આ વોરન હેસ્ટિંગ વર્સસ મરાઠાઓ. તો વોરન હેસ્ટિંગ અને મરાઠાઓ વચ્ચે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો. કયો વિગ્રહ? પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ થયો. યાદ રાખો મિત્રો, આવા પ્રશ્નો પણ તમારી એક્ઝામમાં જોવા મળે છે. પ્રશ્ન આવો હોય કે મરાઠા વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયો હતો? તો વોરન હેસ્ટિંગ્સ અને મરાઠાઈ સત્તાઓ વચ્ચે, મરાઠાઈ સેનાઓ વચ્ચે આવો પ્રશ્ન પૂછાય. તમને આવડવો જોઈએ જવાબ. ત્યારબાદ મિત્રો મૈસૂરના એક શાસક હતા હૈદર અલી. એમની સાથે દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ થતા, બરાબર. મૈસૂર વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયા? તો મૈસૂરના જે હૈદર અલી છે એમની વચ્ચે અને અંગ્રેજો વચ્ચે આ મૈસૂર વિગ્રહો થતા હતા. મૈસૂરનો વાઘ કોણ કહેવાય છે? આ પ્રશ્ન પૂછાય. તો મૈસૂરનો વાઘ ટીપુ સુલતાન કહેવાય. કોણ કહેવાય? મૈસૂરનો વાઘ ટીપુ સુલતાન તરીકે ઓળખાય છે. આ ટીપુ સુલતાન તમે જોયું હશે, આના ઉપર એક સ્પેશિયલ મૂવી પણ આવવાનું જ છે, ટીપુ સુલતાન. તો મૈસૂરનો વાઘ કહેવાય છે એ. ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયો? તો ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ ટીપુ સુલતાન અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયો, બરાબર. મિત્રો યાદ રાખો, આ બધા જ પ્રશ્નો પૂછાય છે, યાદ રાખતા જાઓ, એ તમારી જવાબદારી છે ભાઈ. કોર્નવોલિસ બાદ જ્હોન શોર આવ્યા ગવર્નર જનરલ તરીકે. ભાઈ પહેલા કોણ હતા?
તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાય, ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? તો ગવર્નર જનરલ પૂછાય એટલે વોરન હેસ્ટિંગ આવે, અને ગ અને આખો ગ યાદ રાખજો, બરાબર. આ યાદ રાખવા માટેની ટ્રીકું કહેવાય મિત્રો. આવી ટ્રીકું તમે પણ વિકસાવી શકો છો. કોર્નવલિસ બાદ જ્હોન શોર ગવર્નર જનરલ તરીકે આવ્યા, અને આ જ્હોન શોર દ્વારા તટસ્થતાની નીતિ અપનાવવામાં આવી. શેની નીતિ? તટસ્થતાની નીતિ અપનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વેલેસ્લી, તો વેલેસ્લી દ્વારા સહાયકારી સૈન્યની યોજના, કઈ યોજના? સહાયકારી સૈન્યની યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી. તો આ વેલેસ્લીની જે સહાયકારી યોજના છે, સહાયકારી સૈન્યની, એ મીઠા ઝેર જેવી યોજના કહેવાતી. કેવી? મીઠા ઝેર જેવી યોજના. તો સ્વીકારી કોણે કોણે? નિઝામ, મૈસૂર, અવધ, ગાયકવાડ, સિંધિયા, ભોંસલે, હલકર. તો મિત્રો આ એવા શાસકો હતા, એવા રાજાઓ હતા જે શું કરતા? તો એની સેનાની જગ્યાએ આ સહાયકારી સૈન્યની યોજના અમલમાં આવી એટલા માટે અંગ્રેજોની સેના રાખતા, બરાબર. અને એના માટે એક અંગ્રેજ અધિકારી પણ રાખતા જે એના બધા વિભાગોમાં ભાગ લેતો. મતલબ કે અંગ્રેજો આપણને અંદરો અંદર બધાડતા, આવું કહેવાય, બરાબર. મિત્રો આ યોજનાને જ મીઠા ઝેર જેવી યોજના કહેવામાં આવે છે. વેલેસ્લીની જે સહાયકારી યોજના છે એને જ મિત્રો મીઠા ઝેર જેવી યોજના કહેવામાં આવી છે. યાદ રાખો કે મીઠા ઝેર જેવી યોજના કઈ છે? વેલેસ્લીને જે સહાયકારી યોજના છે એ જ મીઠા ઝેર જેવી યોજના છે. ત્યારબાદ ફોર્થ મૈસૂર વિગ્રહ, બરાબર. ચોથો મૈસૂર વિગ્રહ, જેમાં ટીપુ સુલતાનનું, આપણા મૈસૂરના વાઘનું મૃત્યુ થયું. ભાઈ કોનું મૃત્યુ થયું? ટીપુ સુલતાનનું મૃત્યુ થયું. અને ટીપુ સુલતાનને એક આપણે બિરુદ આપ્યું હતું મૈસૂરનો વાઘ, બરાબર. મૈસૂરનો વાઘ જેને કહો છો એ ટીપુ સુલતાન ચોથા મૈસૂર વિગ્રહમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. ત્યારબાદ હેસ્ટિંગ્સ આવ્યો. એણે શું કર્યું? તો પિંઢારાઓનો નાશ કર્યો, પિંઢારાઓ સાથે યુદ્ધ કર્યા. મિત્રો આ પિંઢારાઓ એક જાતિ છે, બરાબર. તો એ મિત્રો રાજસ્થાન સાઈડ રહેતી. અને તમે વીર પિક્ચર જોયું હશે, બરાબર. વીર, સલમાન ખાનનું વીર પિક્ચર જોયું હશે, બરાબર. પિક્ચર બહુ યાદ રહેતું હશે તમને. તો આ પિક્ચરમાં પિંઢારાઓની વાત આવે છે મિત્રો. ત્યારબાદ ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે ઓળખાતા હતા એક વ્યક્તિ, ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે કોણ ઓળખાતું? તો વિલિયમ બેન્ટિક, બરાબર. આ વિલિયમ બેન્ટિકને ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે ઓળખવામાં આવતા. આ પ્રશ્ન પણ પૂછાય. ત્યારબાદ ભારતના ગવર્નર જનરલ તરીકે ડેલહાઉસી આવ્યા. કોણ આવ્યા? ડેલહાઉસી આવ્યા. 1848માં ડેલહાઉસી, મતલબ કે ડેલહાઉસી, આવા 2-3 નામ છે મિત્રો, કારણ કે ઇંગ્લિશમાં અને અંગ્રેજીમાં ઉચ્ચારણ અલગ અલગ થાય એટલા માટે. તો આ 1848માં આવ્યા. એણે ખાલી જીત, જપ્તી અને ખાલસા નીતિ અપનાવી, બરાબર. ડેલહાઉસી દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી જીત, જપ્તી અને ખાલસા નીતિ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ ખાલસા નીતિની વાત કરીએ તો ખાલસા એટલે કે રાજ્યને ખાલી કરી દેવું કોઈ પણ કારણોસર, બરાબર. કારણો કયા કયા છે? જો તમને આપેલા જ છે. યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા, પંજાબ અને પેગુ એટલે કે નીચલું બર્મા. મિત્રો આ એવા રાજ્યો હતા જેને યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા કરાવી નાખ્યા, યુદ્ધ દ્વારા જીતી લેવામાં આવ્યા. કોના દ્વારા? તો આ ડેલહાઉસી દ્વારા જીતી લેવામાં આવ્યા. આમ તો આ ડેલહાઉસીએ સારા કામ પણ કર્યા. ટ્રેનની શરૂઆત કરાવી, બરાબર. ટ્રેનની શરૂઆત કરાવી. ત્યારબાદ જાહેર બાંધકામ ખાતાની પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એની પણ આણે મતલબ કે સ્થાપના કરી હતી, બરાબર. એક બાજુ સારા કામ પણ કર્યા, એક બાજુ ખરાબ કામ પણ કર્યા. એટલે આ ડેલહાઉસી આપણા માટે અત્યંત ઉપયોગી છે ભાઈ. તો યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા, પંજાબ અને પેગુ નીચલું બર્મા, જેને યુદ્ધ દ્વારા ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યા ભાઈ. કોના દ્વારા? ડેલહાઉસી દ્વારા. ત્યારબાદ રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા રાજ્ય ખાલસા કરવામાં આવ્યું હોય તો એવા કયા કયા વિસ્તારો છે? તો એવા સતારા, જેતપુર, ચંબલપુર, ઉદયપુર, ઝાંસી, બાઘાત, નાગપુર. આ મિત્રો એવા વિસ્તારો છે, એવા પ્રાંતો છે આમ તો એમ કહેવાય, જેના રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા હોય. અને આમાં ઝાંસી પણ આવે છે મિત્રો. તમે ઝાંસી ખ્યાલ હશે, બરાબર. ઝાંસી કી રાણી જો છેલ્લે દમ તક લડી थी, बराबर.
मतलब કે તમે જાણો છો એ આખી વાત બરાબર ઝાંસીની રાણી મહાલક્ષ્મીબાઈ વિશેની અને મહાલક્ષ્મીબાઈનું સાચું નામ મણિકર્ણિકા હતું. શું હતું? મણિકર્ણિકા. આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ ગયો છે. ગેરવહીવટના બહાના નીચે ખાલસા તો અવધને ગેરવહીવટના બહાના હેઠળ ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યું. પછી કરજની ઉઘરાણી તળે કરજ ન ભરીએ ક્યાં હોય તો એ ઉઘરાણી કરવાની હોય એના તળે ખાલસા તો નિઝામનો વરાડ પ્રાંત નિઝામ દ્વારા આમ તો નિઝામ અંગ્રેજોનો વફાદાર હતો, મદદ કરતો હતો, તો પણ એનો વરાડ પ્રાંત ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યો, ખાલસા કરાવી નાખવામાં આવ્યો. નામ માત્રની સત્તાનો અંત લાવી કર્ણાટક, તાંજોર આમાં માત્ર નામ માત્રની સત્તાઓ હતી બરાબર. નામ ચાલતું હોય અને સત્તા શરૂ હોય તો એને પણ મિત્રો આ ખાલસા નીતિ દ્વારા ખાલસા કરાવી નાખવામાં આવ્યા. આમ બક્સરના યુદ્ધથી બંગાળ, બિહાર, ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તા મળી હતી. મિત્રો આ પ્રશ્ન MCQમાં આપેલો છે. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે 24 પરગણાની જમીન જાગીર ક્યાંથી મળી? તો એ પ્લાસીના યુદ્ધથી મળી. ક્યાંથી મળી? પ્લાસીના યુદ્ધથી મળી. જ્યારે બક્સરના યુદ્ધથી બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તાઓ મળી. કેવી સત્તા? દીવાની સત્તાઓ મળી. ત્યારબાદ ભારતમાં જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કોના સમયમાં થઈ? તો લોર્ડ ડેલહાઉસીના સમયમાં મિત્રો જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કરવામાં આવી. તો આ પ્રશ્ન પણ હું વારંવાર બોલ્યો હતો. અને ટ્રેન બરાબર મુંબઈથી થાણે સૌપ્રથમવાર ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. કઈ સાલવારી દરમિયાન? કઈ સાલવારી? એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું રહેશે. યાદ રાખજો આ તમામે તમામ બાબતો, કારણ કે આમાંથી પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામમાં બેઠા પણ આવી શકે છે. યાદ રાખો. ત્યારબાદ મિત્રો ચાર્લ્સ વુડની ભલામણથી મુંબઈ, મદ્રાસ અને ચેન્નાઈ, કોલકાતામાં યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ. યાદ રાખો મિત્રો કે ચાર્લ્સ વુડનું એક ખતપત્ર આવ્યું. એની ભલામણ હતી કે મુંબઈ, મદ્રાસ મતલબ કે ચેન્નાઈ, કોલકાતામાં યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવી જોઈએ બરાબર. કયા વિસ્તારો? મુંબઈ, મદ્રાસ અને કોલકાતામાં પ્રથમ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ. ત્યારબાદ અફીણ વિગ્રહો બરાબર. તો આ ચીન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે થતા. કોની વચ્ચે? અફીણ વિગ્રહો થતા. તો ભાઈ યાદ રાખો કે ચીન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે અફીણ માટેના સ્પેશિયલ વિગ્રહો થતા બરાબર, બાંધણો થતી. ત્યારબાદ ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ મિત્રો આ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું કારણ બન્યું. આ કારણમાં બે પ્રદેશો ફ્રાન્સનો પરાજય થયો અને બે પ્રદેશો આપવા પડ્યા. આલ્સેસ અને લોરેન્સ આ પ્રદેશોના નામ છે મિત્રો. આ પ્રદેશો આપવા પડ્યા અને જેના કારણે જ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનો જે કારણ હતું એ આ બે પ્રદેશો આપવા પડ્યા. એટલા માટે ફ્રાન્સની પ્રજા આવું સહન કરી શકી નહીં અને છેલ્લે વિશ્વયુદ્ધ થયું. ત્યારબાદ મિત્રો અમુક સૂત્રો પણ પ્રચલિત બન્યા હતા બરાબર, જે વારંવાર પૂછાય છે. શક્તિમાનને જ જીવવાનો હક છે, આવું ટ્રીટસ્કે બોલ્યા હતા. યુદ્ધ એ જ રાષ્ટ્રીય જરૂરિયાત છે, આવું નીત્સે નામનો એક બોલ્યો હતો વ્યક્તિ, લેખક છે એ. યુદ્ધને પવિત્ર કાર્ય ગણાવ્યું હતું. કોણે? નીત્સે નામના લેખકે. તો આ મિત્રો પૂછાય છે બરાબર. યુદ્ધને પવિત્ર કાર્ય ગણાવનાર નીચેનામાંથી કોણ છે? તો નીત્સે નામના વ્યક્તિ. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાના એક રાજકુમાર અને તેમની પત્ની એ ફરવા ગયા અને બ્લેક હેડ નામની સંસ્થાએ એમને ઉડાડી મૂક્યા, મતલબ કે એમનું ખૂન કરી નાખ્યું બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયાના રાજકુમાર અને તેની પત્નીનું બ્લેક હેડ નામની સંસ્થાએ ખૂન કરી નાખ્યું. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત થઈ. હવે શરૂઆત ક્યારે થઈ એનો જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું તો છે જ મિત્રો. કમેન્ટ કરો, હું તમારા માટે કહેતો હોઉં છું. તમે કમેન્ટ કરેલી હશે તો તમને યાદ હશે. તો મિત્રો મિત્ર રાષ્ટ્રો બરાબર, મિત્ર રાષ્ટ્રોમાં કેટલા દેશો હતા? તો 24 દેશો હતા. ધરી રાષ્ટ્રોમાં કેટલા દેશો હતા? તો 4 દેશો હતા. મિત્રો યાદ રાખો આ પ્રશ્ન પૂછાય છે બરાબર. મિત્ર રાષ્ટ્રોમાં કેટલા દેશોએ સાથ લીધો હતો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં? તો 24. ધરી રાષ્ટ્રો કેટલા હતા?
4 હતા। તો આ બધાય બાબતો યાદ રાખતા જાઓ। જર્મની આ સમયે ખૂબ શક્તિશાળી હતું। તેણે એક અમેરિકન સ્ટીમર લુસિટાનિયાને ડૂબાડી દીધી। જો જર્મનીએ ભાઈ અમેરિકાનો ચાળો કર્યો, બરાબર, એટલે અમેરિકા મિત્ર રાષ્ટ્રમાં જઈને બેઠી ગયું અને છેલ્લે જર્મનીએ શરણાગતિ સ્વીકારી। ક્યારે ભાઈ? 11 નવેમ્બર 1918ના રોજ આ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધનો અંત આવ્યો અને મિત્ર રાષ્ટ્રોની શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી જર્મનીએ, બરાબર। ત્યારબાદ મિત્રો ત્યાં વર્સેલ્સની સંધિ થઈ જૂન 1919માં। વર્સેલ્સના શીશ મહેલ એટલે કે આયના મહેલમાં આ સંધિ કરવામાં આવી, એટલે એનું નામ વર્સેલ્સની સંધિ એવું રાખવામાં આવ્યું। અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના થઈ, ધ લીગ ઓફ નેશનની સ્થાપના થઈ। વુડ્રો વિલ્સન, તમે જાહેર વહીવટના જેને પિતા કહો છો એ આ વુડ્રો વિલ્સન, એને 14 મુદ્દાઓને આગળ ધરીને પેરિસ શાંતિ પ્રક્રિયામાં 10 જાન્યુઆરી 1920ના દિવસે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મતલબ કે યુનાઇટેડ નેશન્સની એક પેટા સંસ્થા હતી પહેલાં, બરાબર, એવું રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના કરી। યુનાઇટેડ નેશન તો પછી આવ્યું ભાઈ। તો મિત્રો યાદ રાખો કે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના બીજ કઈ સંધિમાં રોપાયા હતા? તો ફ્રેન્કફર્ટની જે સંધિ થઈ એમાં પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના બીજ પાયો નખાઈ ગયો હતો। પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને અંતે કઈ સંધિ કરવામાં આવી? તો વર્સેલ્સની સંધિ કરવામાં આવી। કઈ સંધિ? વર્સેલ્સની સંધિ કરવામાં આવી। ફ્રેન્કફર્ટની સંધિમાં ફ્રાન્સે કયા પ્રદેશો ગુમાવ્યા હતા? તો આલ્સેસ અને લોરેન્સના પ્રદેશોને ગુમાવ્યા હતા। કઈ સંધિ? ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ અંતર્ગત। ત્યારબાદ મિત્રો ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ જોવા મળતો। ફાસિસ્ટ કરીને એક પક્ષ હતો, બરાબર, એ આગળ આવે જ છે। તો ઇટાલીમાં ફાંસીવાદ જોવા મળતો, જર્મનીમાં નાઝીવાદ જોવા મળતો, જાપાનમાં લશ્કરવાદ જોવા મળતો। વૈશ્વિક મહામંદી ક્યારે આવી? તો 1929 થી 32નો સમયગાળો એ વૈશ્વિક મહામંદીનો સમયગાળો કહેવાય છે, બરાબર। અમેરિકાની વોલ સ્ટ્રીટમાં શેર વધારે આવી ગયા ત્યારે આ ઘટના ઘટી હતી। ત્યારબાદ બેનિટો મુસોલિની આ મિત્રો ઇટાલીનો એક ફાસિસ્ટ પક્ષની સ્થાપના કરનાર હતા। આની નિશાની લાકડાની ભારી અને કુહાડી હતી। શું હતી? લાકડાની ભારી અને કુહાડી, જે રોમન સમ્રાટની સર્વોપરિતાનું પ્રતીક છે। ફાંસીવાદ, ફાસેજ, જે ઇટાલીના શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો। મિત્રો આ બધું પૂછાય એટલા માટે મેં તમારી સમક્ષ રજૂ કરેલું છે। ફાસેજનો અર્થ બધી વસ્તુઓ પર રાજ્યનો અધિકાર થાય, આવો એનો અર્થ થાય। મુસોલિનીનો મુદ્રાલેખ હતો એક પક્ષ એક નેતા, આ એનો મુદ્રાલેખ હતો। કાળા રંગનો ગણવેશ પહેરતા। કેવા રંગનો? કાળા રંગનો ગણવેશ પહેરવામાં આવતો। જર્મનીમાં નાઝીવાદ હતો। કયો વાદ? નાઝીવાદ, અને એ એડોલ્ફ હિટલર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલો એક પક્ષ હતો, જે રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી જર્મન કામદાર પક્ષ 1919માં સ્થપાણું હતું, એનો એ નેતા બન્યો અને આ પક્ષને જ નાઝી પક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। નાઝી પક્ષ તરીકેનો ઉદય થયો। મિત્રો આ હિટલર ને આ બધા આવ્યા એના કારણે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું। તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ ક્યારે થયું? 1939 થી લઈને 1945ના સમયગાળા દરમિયાન દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ થયું। પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતે થયેલ વર્સેલ્સની સંધિ જે શીશ મહેલમાં થઈ હતી, આયના મહેલમાં થઈ હતી, એ સંધિમાં જ બીજા વિશ્વયુદ્ધના બીજ રોપાયા હતા, પાયો નખાણો હતો, આવું કહેવાય। પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટે ફ્રેન્કફર્ટની સંધિ, બીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે વર્સેલ્સની સંધિ, આ બંને યાદ રાખજો। મિત્રો મિત્ર રાષ્ટ્રમાં કોણ હતા? તો ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ। જર્મની, ઇટાલી, જાપાન આ બધા ધરી રાષ્ટ્રો હતા। કેવા? ધરી રાષ્ટ્રો। અમેરિકાએ મિત્ર રાષ્ટ્રોનો સાથ આપ્યો હતો। જાપાનના હિરોશિમા અને નાગાસાકી આ બે એવા શહેરો છે જ્યાં અણુબોમ્બ નાખવામાં આવ્યો હતો, બરાબર। લિટલ બોય અને ફેટમેન આ બે અણુબોમ્બના નામ છે, જે હિરોશિમા અને નાગાસાકી શહેરો ઉપર નાખવામાં આવ્યા હતા। અને અંતે જાપાને 11 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી। રશિયામાં બોલેશિવિક, જો મિત્રો આ યાદ રાખજો, આ થોડોક પ્રશ્ન અટપટો છે, મતલબ કે નામ અટપટું છે, બરાબર। બોલ્શેવિક ક્રાંતિ થઈ 1917માં, જેના કારણે રશિયા ખસી ગયું હતું। ચીન, તો માઓ ત્સે તુંગ
એ સામ્યવાદી પક્ષના સ્થાપક હતા અને ચીનને આઝાદ કરાવ્યું હતું 1949માં. ત્યારબાદ મિત્રો લીગ ઓફ નેશનની જગ્યાએ યુનાઇટેડ નેશન આવ્યું, બરાબર, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આવ્યું. 24 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ યુએનની સ્થાપના થઈ. કોની સ્થાપના થઈ? સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ. યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે, આ પ્રશ્ન પૂછાય તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? ઉજવાય છે. તો આ ક્યારે ઉજવાય? તો આ ઉજવાય છે મિત્રો 24 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ. મતલબ કે 24 ઓક્ટોબરના દિવસને યુનાઇટેડ નેશન્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મથક ક્યાં આવ્યું છે? ન્યૂયોર્ક ખાતેનું મુખ્ય મથક આવ્યું છે. અમેરિકન પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ અને અમેરિકન કોંગ્રેસ સંસદના આ મિશ્રણથી, મતલબ કે આ લોકોના સહાયથી યુનાઇટેડ નેશનની સ્થાપના થઈ. હાલ 193 દેશો છે, 193 દેશો આમાં કામ કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના 6 અંગો છે, બરાબર, 6 અંગો છે, એ બધી આપણે વાત કરીશું. સામાન્ય સભા તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું અને અગત્યનું અંગ છે. અમેરિકા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, રશિયા અને ચીન આ સલામતી સમિતિના સભ્યો છે. સલામતી સમિતિના સભ્યો છે અને એ પણ કાયમી સભ્યો છે. અને 10 બિનકાયમી સભ્યો છે. ભારત પણ એમાંનું એક છે, બિનકાયમી સભ્યો દેશોમાંનું એક. કઈ સમિતિ? ઇકોસોક પણ કહેવાય છે. તો આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ ઇકોસોક પણ કહેવાય છે. તેમાં 54 સભ્યો છે. તો મિત્રો આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને રાખો. ફરી મળીશ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.